Glory to God in the highest. Today's topic is What is the Power of Prayer? Part 2. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. Let me read the Bible verses from 2 Chronicles chapter 7, verses 13 and 14. If I shut up the heavens so that there is no rain, or if I command the locust to devour the land, or if I send pestilence among my people, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. This is God's answer to King Solomon's prayer after building the Temple of Jerusalem. This is God's covenant with Solomon. This is part 2 of the same topic we did last week. What is the power of prayer? Last week we saw the powerful prayers of 5 people. Today we are going to see the prayers of 9 more people. Let us look at the prayer of Hannah in 1 Samuel chapter 1. Hannah, the wife of Elkanah, was very sad for not having a child. She was upset mostly because of the hard time given by Peninnah, his other wife, who had children. She used to pray in the temple of God to obtain a baby. One day, she was too immersed in prayer in the temple that only her lips moved. Eli the priest thought that she was drunk. Once Eli came to know her problem, he blessed her. In 1 Samuel chapter 1, verse 17, Eli said, "Go in peace, and may the God of Israel grant your petition that you have asked of him." Within a year, Samuel was born to her. As a thanksgiving, Hannah dedicated Samuel to the Lord. Next, we see the prayer of King Hezekiah, son of David. In 2 Kings 18, verse 3, it says, "He did right in the sight of the Lord according to all that his father David had done." Verse 6 says, "For he clung to the Lord, he did not depart from following him, but he kept his commandments, which the Lord had committed Moses." One day, Sennacherib, king of Assyria, threatened to attack Jerusalem. In chapter 19, verse 1, it says, "Hezekiah put on sackcloth and entered the house of the Lord." 19, verse 5 says, "Then he sent his servants to prophet Isaiah." Isaiah sent words of encouragement to King Hezekiah. 19, verse 7, God said about Sennacherib, "Behold, I will put a spirit in him so that he will hear a rumor and return to his own land, and I will make him fall by the sword in his own hand." In chapter 19, verses 14 to 19, we see Hezekiah's prayer. He humbled himself and prayed to God. The intention of his prayer was to deliver them from the enemy and to reveal the glory of God. God sent word through prophet Isaiah about the destruction of Sennacherib. In 19, verse 35, we see the angel of the Lord went out and struck 185,000 people in the camp of the Assyrians, and all of them died. In verse 37, we see when Sennacherib was worshipping his pagan god in the temple, his own 2 sons killed him with a sword. Now let's see the prayer of Elijah. In 1 Kings chapter 18, King Ahab was not willing to believe God or the word of prophet Elijah. During his rule,
the people worshipped pagan gods. Elijah challenged 400 prophets of Baal to set up an altar, put an ox on it for sacrifice, and call the name of Baal to start fire on it. They called their pagan god all day long, but nothing happened. But in front of all of them, Elijah built an altar in the name of the Lord and set up an ox on it for sacrifice. In verses 37, 36, and 37, we see Elijah prayed to God to show his glory so that the people believe that he is the Lord. In verse 38, we see, then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and the stones and the dust, and licked up the water that was in the trench. In verse 39, we see, when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Now let us see the prayer of prophet Elisha. In 2 Kings chapter 6, when the king of Aram came against Israel with a large army, horses and chariots, Elisha prayed to the Lord. In verse 18, strike these people with blindness and pray. This was a prayer Elisha did. So God struck them with blindness according to the word of Elisha. Then Elisha led them to Samaria and prayed to the Lord to open their eyes. Let us look at the prayer of Ezra. Ezra returned to Jerusalem when King Cyrus of Persia captured Babylon and gave an order to all the Israelites to return to Jerusalem. The temple of Jerusalem was rebuilt and the worship was restored. In chapter 9, we see Ezra's prayer of confession. Ezra fasted and confessed before God all the sins committed by his fellow Israelites, especially for not glorifying God in the proper way and for violating his command of not marrying pagan people. Lots of Israelites married pagan women, which brought the pagan worship among them. When Ezra prayed, people cried with him. Some people suggested to make a decision to leave the pagan wives and their children. A few meetings were organized and a strong decision was made in favor of leaving the pagan wives and children in order to follow God's commandments. Now we are going to see the prayer of Nehemiah. Nehemiah chapter 1, we see Nehemiah was in exile. During the rule of the Persian king Artaxerxes, Nehemiah was the cupbearer. The temple of Jerusalem was already built. In chapter 1, verse 3, we see when Nehemiah asked some friends about the situation in Jerusalem, they said that the wall of Jerusalem was broken down and its gates were burned with fire. Verse 4, when Nehemiah heard this, he wept and mourned for days. He fasted and prayed before the God of heaven. From verses 5 to 11, we see Nehemiah's prayer to God. He praised and glorified God for all the beautiful things he had done to his people. He asked forgiveness for their sins. He reminded God of the promises he had given to his people if they repented and followed his commandments. He submitted his petitions to God in a very humble way. He wanted to go back to Jerusalem and help to rebuild the walls of Jerusalem. He was not sure how the king would respond to his request. In chapter 2, we see one day the king noticed how sad Nehemiah's face looked, and he asked Nehemiah the reason for his sorrow. When Nehemiah explained, the king was kind enough to send him back to Jerusalem. That means God heard his prayer. In chapter 13, verses 7 to 9, we see
Nehemiah helped to cleanse the rooms in the courts of the house of God. Verse 12, he asked all to bring the tithe of the grain and oil into the storehouses. Verse 32, he did everything possible to sanctify the Sabbath. In verse 25, he banned marriage with the Gentiles. Next, we see the prayer of Daniel. In chapter 6, during the time of King Darius, Daniel was made in charge of the whole kingdom. The commissioners who were jealous of him plotted against him and complained to the king about his prayer. They forced the king to make a rule that anyone who prays to a god other than the statue set up by the king should be thrown into the lion's den. Daniel's prayer we see in chapter 6, verse 10. Now when Daniel knew that the document was signed, he entered his house and he continued kneeling on his knees 3 times a day, praying and giving thanks before his God as he had been doing previously. Because of the force of the commissioners, Daniel was thrown into the lion's den. As the king loved Daniel, he spent the night fasting and praying for Daniel. Miraculously, God shut the mouths of the lions. That means God heard his prayers. Next, we see the prayer of Jonah. In chapter 2, we see Jonah's prayer. Jonah prayed to the Lord his God from the stomach of the fish. He knew that he went away from God purposefully. He remembered the mercy of God, vowed to make offering to him, and decided to come back to his holy temple. Through the mercy of God, the fish spat Jonah to the shore. So God heard Jonah's prayer. Now we see the repentance and prayer of the people of Nineveh. In chapter 3, when Jonah informed the king of Nineveh the decision of God to destroy Nineveh in 40 days because of its sins, he put on sackcloth, sat on ashes, and prayed to God with repentance. He issued a proclamation that the entire people and animals of Nineveh should fast without eating and drinking water for 40 days. In verse 10, we see, when God saw their deeds, that they turned from their wicked way, then God relented concerning the calamity which he had declared he would bring upon them, and he did not do it. Next, we see the prayer of Peter. In Acts chapter 12, King Herod killed Jacob and imprisoned Peter. During the whole time, his church members prayed for him. Verse 5, so Peter was kept in prison, but prayer for him was being made fervently by the church to God. He was bound with 2 chains, and he slept in between 2 soldiers. The guards were watching the outside door. An angel of the Lord appeared to Peter and asked him to get up and put on the sandals. His chains fell off his hands. The angel led him outside safely. Next, we see the prayer of Paul and Silas. In Acts chapter 16, Paul and Silas were beaten up, stripped of their robes, and thrown into the prison for preaching the gospel and acting according to the Holy Spirit. Their feet were fastened in the stocks too. In verse 25, but about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them. Soon an earthquake occurred. The foundation of the prison was shaken, the doors got opened, and their chains were broken. The jailer accepted their faith and released them immediately. From all this, we understand that our God is a living God. Irrespective of where we are praying from or how much sinful we are, our God will hear our prayer if we are praying with a humble, repentant, and contrite heart. We should remember the 4 basic elements of Christian prayer: prayer of adoration, prayer of contrition or repentance,
prayer of thanksgiving or gratitude and prayer of supplication or petition. In 2 Chronicles chapter 7 verse 25, David reminded God of his promise and asked God in his prayer, "Do as you have spoken." Based on what situation we are going through, we can remind God of his promise regarding that and say, "Do as you have spoken." If we humble ourselves and turn from our wicked ways and ask forgiveness for our sins with a repentant heart, God will show his mercy, forgive our sins, hear our prayers, and bless us. In 1 Peter chapter 3, verse 12, it says, "For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil." With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless everyone who heard this message. Lord, help everyone not to lose hope while praying. Help everyone to come to the throne of grace with a humble and contrite heart and praise and thank God for his merciful deeds so that the prayers may be heard. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം, എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി? അതിൻ്റെ പാർട്ട് 2. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി അതിനാധാരമായ 2 വചനങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ. 2 ദിനവൃത്താന്തം 7:13-14 വചനങ്ങൾ. "മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ആകാശം അടയ്ക്കുകയോ ദേശത്തെ തിന്നു മുടിക്കേണ്ടതിന് വെട്ടുക്കിളിയോട് കൽപ്പിക്കുകയോ എന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ മഹാമാരി വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ, എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കും." ഇത് സോളമൻ രാജാവ് ജെറുസലേം ദേവാലയം പണിതത് അതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയപ്പോൾ നടത്തിയ വലിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തതാണ്. അതായത് സോളമനോട് ദൈവം ചെയ്ത ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ സന്ദേശത്തിന്റെ പാർട്ട് 2 ആണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ പാർട്ട് 1 ആണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കണ്ടത്. 5 പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇന്ന് ഒരു 9 പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. 1, ഹന്നായുടെ പ്രാർത്ഥന. 1 സാമുവേൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഹന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എൽക്കാനയുടെ ഭാര്യയാണ് ഹന്ന. ഹന്നായുടെ സങ്കടം ഹന്നായിക്ക് മക്കളില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ സങ്കടകരമായത് എൽക്കാനയുടെ മറ്റൊരു ഭാര്യ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പെനീന. പെനീനായിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പെനീന ഈ ഹന്നായിക്ക് വളരെയധികം വിഷമങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം അവൾക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, ഹന്നായിക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു. അവൾ കൂടെ ദേവാലയത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു സമയം അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവളുടെ ചൊടികൾ മാത്രമാണ്, അവളുടെ ലിപ്സ് മാത്രമാണ് മൂവ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു വാക്ക് പോലും വെളിയിലോട്ട് വരുന്നില്ല. ഇത് ഏലി പ്രവാചകൻ കണ്ടിട്ട് ഇവള് മദ്യപിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു തോന്നൽ തോന്നി. അവളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ സങ്കടം അവൾ ഏലി പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഹന്നായോട് പറഞ്ഞു, "നീ സമാധാനത്തോടെ പോയിക്കൊള്ളുക, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്" എന്ന്. അങ്ങനെ അവൾ സമാധാനത്തോടെ പോയി. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായി. ആ മകനാണ് സാമുവേൽ. ദൈവത്തോട് അവൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതനുസരിച്ച് സാമുവേലിനെ ദൈവത്തിന് തന്നെ ദേവാലയത്തിൽ ഹന്ന സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അടുത്ത പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹെസക്കിയ രാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഹെസക്കിയ രാജാവ് ദാവീദ് രാജാവിന്റെ മകനായിരുന്നു. ഹെസക്കിയ രാജാവിനെ കുറിച്ച് 2 രാജാക്കന്മാര് 18:3 പറയുന്നു, "അവൻ തന്റെ പിതാവായ ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെ ഒക്കെയും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തു" എന്ന്. 6-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, "അവൻ യഹോവയോട് ചേർന്നിരുന്ന് അവനെ വിട്ടു പിന്മാറാതെ യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ച അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് നടന്നു."
അസീരിയൻ രാജാവായ സെന്നാച്ചെറീബ് ജെറുസലേമിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാവാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. 19-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഹെസ്കിയാ രാജാവ് ചാക്കു വസ്ത്രം ധരിച്ചു. ഹെസ്കിയാ രാജാവ് അത് കേട്ടപ്പോൾ വസ്ത്രം കീറി രട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ചെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. 19-ന്റെ 5-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, രാജാവ് ഐസ്യാ പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് ദൂതനെ അയച്ചു. ഐസ്യാ പ്രവാചകൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഹെസ്കിയായോട് പറഞ്ഞു. ദൈവം സെന്നാച്ചെറിബിനെ കുറിച്ച് ഹെസ്കിയാ പ്രവാചകൻ വഴി രാജാവിനെ അറിയിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്. അതിന്റെ 19-ന്റെ 7 ഞാൻ അവന് ഒരു മനോവിഭ്രമം വരുത്തും, അവനൊരു ശ്രുതി കേട്ടിട്ട് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവും, ഞാൻ അവനെ അവന്റെ സ്വദേശത്ത് വെച്ച് വാൾ കൊണ്ട് വീഴുമാറാക്കുമെന്ന്. 19-ന്റെ 14 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലാണ് ഹെസ്കിയയുടെ യഥാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹെസ്കിയ രാജാവ് സ്വയം എളിമപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടണമെന്നും ഉള്ളതായിരുന്നു. ഐസ്യാ പ്രവാചകൻ സന്ദേശം അയച്ചു. സെനാച്ചെറീബിന്റെ നാശം പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശമായിരുന്നു അത്. 19-ന്റെ 35 നമ്മൾ കാണുന്നു, ദൈവദൂതനെ അയച്ച് ആ ദൈവദൂതൻ 1,85,000 അസീറിയൻസിനെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കൊല്ലുന്നതാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. 37-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, സെനാച്ചെറീബ് അന്യദേവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ടെമ്പിളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ സ്വന്തം പുത്രന്മാർ വന്ന് വാളുകൊണ്ട് അവനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന്. അടുത്ത പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കാണുന്നത് എസ്രായുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. എസ്രായുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പേർഷ്യൻ രാജാവായിരുന്ന സൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോരശിന്റെ ഭരണസമയത്ത് എല്ലാ ഇസ്രായേൽക്കാർക്കും യെറുസലേമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്നൊരു ഉത്തരവിട്ടു. ആ സമയത്താണ് എസ്ര ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജെറുസലേം ദേവാലയം ആ സമയത്താണ് വീണ്ടും പണിതതും ആരാധനകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തത്. എസ്രയുടെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ എസ്രയുടെ അനുതാപ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എസ്ര നന്നായിട്ട് ഉപവസിച്ച് രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്തതിലുള്ള ക്ഷമ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അന്യ സ്ത്രീകളെ അനേകര് വിവാഹം കഴിച്ചതിനെ ഓർത്ത് എളിമപ്പെട്ട് ദൈവത്തിനു മുമ്പാകെ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് അനേകം ആൾക്കാർ വിദേശ അന്യ സ്ത്രീകളെ, അതായത് വിദേശീയരായ സ്ത്രീകളെ, അന്യജാതിക്കാരെ കല്യാണം ചെയ്തു. അതോർത്ത് എസ്ര വളരെ ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞപ്പോൾ ജനം എല്ലാം എസ്രായോട് കൂടി ചേർന്ന് കരയുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവരൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇനി അന്യ വ്യക്തികളെ വിവാഹം, അതായത് പേഗൻ സ്ത്രീകളെ, അന്യമതസ്ഥരായ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവർ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എസ്രായുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എലൈജയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. പ്രോഫറ്റ് എലൈജ പ്രവാചകൻ. 1 രാജാക്കന്മാർ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം. ആഹാബ് രാജാവിന്റെ സമയത്ത് രാജാവ് സത്യദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും അന്യദൈവങ്ങളെയാണ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി അവരോട് എലൈജ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരെ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ബലി അർപ്പണം ഇവിടെ നടത്താം. ബലി വസ്തുവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാളയെ എടുത്തുകൊള്ളുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബലിയായിട്ട് അൾത്താരി ഉണ്ടാക്കി ബലിവസ്തുവിനെ വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് അതിന് തീ കൊളുത്താൻ പറയുക. അവർ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു.
അവര് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടും ഒരു തീയും ഈ ബലിക്ക് കത്തിയില്ല. എന്നാൽ അതിൻ്റെ 1 രാജാക്കന്മാർ 18:36-37 വചനങ്ങളിൽ എലൈജ പ്രവാചകൻ അതുപോലെ തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നു. അതുപോലെ ഒരു കാളയെ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആൾട്ടർ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വയ്ക്കുന്നു. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ആൾട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അന്യജാതിക്കാർ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദൈവമേ നീ ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ 38-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ഉടനെ യഹോവയുടെ തീ ഇറങ്ങി ഹോമയാകവും വിറകും മണ്ണും ദഹിപ്പിച്ച് തോട്ടിലെ വെള്ളവും വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്ന്. അതിൻ്റെ 39-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ജനമെല്ലാം അത് കണ്ട് കവിണ് വീണു, യഹോവ തന്നെ ദൈവം, യഹോവ തന്നെ ദൈവം എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞുവെന്ന്. ഇനി എലീശ പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥന കാണാം. 2 രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം 6. അരാം രാജാവ് ഇസ്രായേലിന് എതിരെയായിട്ട് വലിയ ഒരു ആർമിയോടും കുതിരകളോടും രഥങ്ങളോടും കൂടെ വരുന്ന രംഗമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. 2 രാജാക്കന്മാർ 6:18 അപ്പോൾ എലീശ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ എലീശ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഈ ജാതി അന്ധത പിടിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. എലീശയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം അവൻ അവരെ അന്ധത പിടിപ്പിച്ചു. അതായത് ഈ വന്ന പടയാളികളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാണാത്തവണ്ണം അന്ധരായിപ്പോയി. എന്നിട്ട് അവരെ എലീശ പ്രവാചകൻ തന്നെ അവരെ സമറിയയിലേക്ക് നടത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവരന്ധരാണ്. എലീശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ നടന്നു നീങ്ങി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എലീശ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് നെഹമിയയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. നെഹമിയയുടെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നെഹമിയ ബാബിലോണിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത്, അവിടെ നാടുകടത്തപ്പെട്ട് നെഹമിയ അവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് പേർഷ്യൻ രാജാവ് അർത്ഥസൃഷ്ട രാജാവിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടുത്തെ പാനപാത്ര വാഹകനായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ജെറുസലേം ദേവാലയമൊക്കെ 2ാമത് പണിതു. അതിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കളോട് ജെറുസലേമിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നെഹമിയ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിഞ്ഞുപോയി ശേഷിപ്പ് അവിടെ ആ സംസ്ഥാനത്ത് മഹാകഷ്ടതയിലും അപമാനത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. ജെറുസലേമിന്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞും അതിന്റെ വാതിലുകൾ തീ വെച്ച് ചുറ്റും കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നെഹമിയ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ 4-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, അവൻ കരഞ്ഞു, അവൻ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു, അവൻ ഉപവസിച്ചു, ദൈവത്തോട് മുട്ടിപ്പായി അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. 5 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലാണ് ദൈവത്തോട് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കും ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ദൈവം കൊടുത്തു. മനുഷ്യർ ചെയ്ത എല്ലാ പാപത്തിനും മാപ്പ് ചോദിച്ച് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നെഹമിയ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പിന്നെ നെഹമിയ ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദാനങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അനുതപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാൽ ദൈവം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനേകം പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിരത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവന് ജെറുസലേമിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് അതിൻ്റെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പണിയാൻ സഹായിക്കണമെന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് അവന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രാജാവ് നെഹമിയയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട്, നീ എന്താണ് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ സങ്കടത്തിൻ്റെ കാരണം, ഇങ്ങനെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, എനിക്ക് ജെറുസലേമിൽ പോയി സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവിന് അവനോട് ദയ തോന്നി അങ്ങനെ തിരിച്ച് ജെറുസലേമിൽ പോയി ആ പണികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുവാനായിട്ട് നെഹമിയയെ അനുവദിക്കുന്നു. അതായത് ദൈവം നെഹമിയയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ജെറുസലേമിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ
ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം വൃത്തിയാക്കുവാനായിട്ട് നെഹമ്യാ സഹായിക്കുന്നു. മറ്റ് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടി വരുത്തുന്നു. അങ്ങനെ ദശാംശം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും ഒക്കെ ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. സാബത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ ആചരിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അന്യ ജാതിക്കാരുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഇനി നടത്തരുത് എന്നുള്ള ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നെഹമ്യാ സഹായിച്ചു. ഇതൊക്കെ നെഹമ്യാ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ദാനിയേലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ദാനിയേലിൻ്റെ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിയാവയസ് രാജാവിൻ്റെ സമയത്ത് ദാനിയേലിന് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ഭാഗത്തെയും ഭരണത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന കമ്മീഷണേഴ്സ് അവർ ദാവീദിനോട് വളരെയധികം അസൂയായിരുന്നു അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചതിവിൽ അവനെ വീഴ്ത്തണമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് അവർ എന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം അവൻ എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവൻ്റെ ദൈവത്തെ, അതായത് സത്യദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനെ കുഴിയിൽ വീഴിക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി രാജാവിനെ കൊണ്ട് നിയമം ഉണ്ടാക്കിക്കുകയാണ്. രാജാവ് പറഞ്ഞ ബിംബത്തെ ആരാധിക്കാതെ മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സിംഹക്കുഴിയിൽ പിടിച്ചിടണമെന്ന് രാജാവിനെ കൊണ്ട് എഴുതി ഒപ്പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡാനിയലിൻ്റെ പ്രെയർ അതിൻ്റെ 6:10 നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ രേഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാനിയേൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു. അവൻ്റെ മാളികമുറിയുടെ കിളിവാതിൽ യെരുസലേമിന് നേരെ തുറന്നിരുന്നു. താൻ മുമ്പേ ചെയ്തു വന്നതുപോലെ ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്തു. അങ്ങനെ കമ്മീഷണേഴ്സ് ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡാനിയലിനെ സിംഹക്കുഴിയിലിടാൻ രാജാവ് മനസ്സോടെ ഉത്തരവ് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുഴിയിലേക്ക് എറിയുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി രാജാവ് ഉറങ്ങിയില്ല. രാത്രി മുഴുവൻ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുമായിട്ട് ആ രാജാവ് കഴിച്ചുകൂട്ടി. എന്നാൽ ദൈവം ഈ സിംഹങ്ങളുടെ വായകളെ അടച്ചു. ദാനിയേലിനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ദാനിയേലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും രാജാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവം കേട്ടു. ഇനി യോന പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ജോന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് ജോന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അവൻ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചെന്നും ദൈവം പറഞ്ഞ ദിക്കിലേക്ക് പോകാതെ നേരെ എതിർവശത്തേക്ക് പോയുവെന്നും പർപ്പസ്ലി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തെന്നും അവൻ അറിയായിരുന്നു. അവൻ ആ തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നേർച്ചകൾ കഴിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് അവൻ തിരിച്ചു വന്നോളാമെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. ദൈവം അവനോട് തോന്നി അവനെ മത്സ്യം തുപ്പി കരയിലേക്ക് എറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം നിനവയിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ അനുതാപം. നിനവയെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ജോന പറഞ്ഞു. 40 ദിവസത്തിനകം നിനവയെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും, കാരണം നിനവയിൽ പാപം പെരുകി എന്ന് ജോന പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് വലിയ ഒരു കൽപ്പനയിട്ടു. മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും എല്ലാം 40 ദിവസം ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ കുടിക്കാതെ ഉപവസിക്കണമെന്നൊരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിന് 3:10 പറയുന്നു, അവർ ദുർമാർഗം വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് എന്ന് ദൈവം അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടപ്പോൾ താൻ അവർക്ക് വരുത്തുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്യുന്ന അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം അനുതപിച്ച് അത് വരുത്തിയതും ഇല്ല എന്ന്. അടുത്തത് പത്രോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഹെരോദ് രാജാവിന്റെ സമയത്ത് യാക്കോബിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം പത്രോസിനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ജയിലിലടച്ച മുഴുവൻ സമയം ആ സഭ, ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് പത്രോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് 12:5 വചനത്തിൽ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ പത്രോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുമ്പോൾ സഭ സ്വത്തയോടെ അവന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നുവെന്ന്. അവനെ 2 ചെയിൻ കൊണ്ടാണ്, ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരുന്നു. 2 പട്ടാളക്കാരുടെ നടുവിലാണ് അവൻ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത്. വെളിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി, അതായത് ഗാർഡുകൾ അവനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ ഒരു മാലാഖ, ഒരു ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനോട് എഴുന്നേൽക്കുക, നീ നിന്റെ ചെരുപ്പുകൾ ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ്റെ ചങ്ങലകൾ തന്നെത്താൻ അഴിഞ്ഞുപോയി. അങ്ങനെ
മാലാഹ അവനെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ വഴി നടത്തി. അവൻ സുരക്ഷിതമായി പോയി. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പൗലോസിൻ്റെയും സീലാസിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 16. പൗലോസും സീലാസും അവർ അനേകം അടികൾ കൊണ്ടു. അവരുടെ കുപ്പായമെല്ലാം അവർ വലിച്ച് ഊരിക്കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ്. കാരണം അവർ ദൈവവചനം പ്രഘോഷിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രബോധിതരായി അവർ അതിന് തക്കതായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണത്താലാണ് അവരെ ജയിലിൽ അടച്ചത്. അവരെ ആമത്തിലിടുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ 25 വചനം പറയുന്നു, അർദ്ധരാത്രിക്ക് പൗലോസും ശീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു തടവുക ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന്. സംഭവിച്ചത് ഉടനെ തന്നെ വലിയൊരു ഭൂമികുലുക്കമുണ്ടായി. ജയിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെ ഇളകി, വാതിലുകൾ തന്നെത്താൻ തുറന്നു വന്നു. അവരുടെ ചങ്ങലകൾ എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി. ഈ ജയിലർ ഇത് കണ്ടിട്ട് അനുതപിച്ചു. അവരുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ച ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അവിടുന്ന് വെറുതെ വിട്ടയക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മൾ എവിടെയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ പാപം എത്ര വലിപ്പമുള്ളതാണ്, ഇതൊന്നും അല്ല. നമ്മൾക്ക് അനുതാപമുണ്ടോ, പശ്ചാത്താപമുണ്ടോ, നുറുങ്ങിയ ഹൃദയമുണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ പാപത്തെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുക. ദൈവത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തോർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുക, അനുതപിക്കുക. 3, ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കും നന്ദി പറയുക. 4, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക. 2 ദിനവൃത്താന്തം 7:25 ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദാവീദ് ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദാനത്തെ ദൈവത്തോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ദൈവമായ കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ദാസനോടും കുടുംബത്തോടും അരുളിച്ചേക്കുന്ന വചനം എന്നേക്കും സ്ഥിരപ്പെടുത്തി അങ്ങയുടെ വാക്ക് നിവർത്തിക്കണമേ എന്ന്. നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ആ സാഹചര്യത്തിന് അനുസൃതമായ ദൈവവചനങ്ങൾ ദൈവം വാഗ്ദാനമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവവചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഈ വചനം എന്നേക്കും സ്ഥിരപ്പെടുത്തി അങ്ങയുടെ വാക്ക് നിവർത്തിക്കണമേ എന്ന് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ കരുണയ്ക്കായി യാചിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും, നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. 1 പത്രോസ് 3:12 പറയുന്നു, കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവൻ്റെ ചെവി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആരുടെയും പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ. എളിമയും അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടി കൃപാസനത്തിലേക്ക് വന്ന് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാവശ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.